आज द्वितीय मुहूर्त श्री मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्री चरण आमर भक्तिपुत्र नैवेद्य निवेदन करी आम मैंने लाइफ डिवाइन towards sevenfold knowledge, from sevenfold ignorance to sevenfold knowledge आम मैंने आलोचना करवा। भवेश भाई आम गहन अच्छा मुझे अनुरोध करुच्ची से 736 पृष्ठा एवं 737 पृष्ठा 13 अध्याय माने 13 अनुच्छेद जो चली आमर आलोचना ताकू आग को बढ़े ने भवेश भाई। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद अमृत बेलारे श्री अरविंदर महान प्रज्ञा यात्रा जो माने सामिल अच्छा समस्त भाई भौणी मान अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता एवं आज पाठचक्र को संचालन करुँच समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई उषापा आज जो मैंने अंशग्रहण कले मिलियपा प्रभासीनपा एवं स्मृति रेखापा एवं अन्य समस्ते जो मैंने प्रकृत में आशीर्वाद यज्ञ निजक सामिल करिसेंती समस्त को अभिवादन सहित मां कृपाभिक्षा पूर्वक आज आलोचना करने आरंभ करुछु। गतकाली जो भाई सूचना दूसरे आम 13 पैराग्राफ किछि अंश पढ़ी तो आपण को से विषयटी को मन पकईदा पुणी आम आग को अग्रगति करवा। विषय थिला जे आमको आम मनमय सत्तार उच्चतर भूमि को जीवाकू पड़िबो। मनमय सत्तार गोटे शिखर को बा गोटे व्याप्ति आड़ को जीवाकू पड़िबो। ताको उच्चता भी प्रदान करवा ताको व्याप्ति भी प्रदान करी प्रसारण भी प्रदान करवा। कारण आमे वर्तमान जो चेतनार स्तर रहीछु तार शिखर ही प्रकृत रे अति मानस एवं शुद्ध जन्म सत्ता आर क्षेत्र मान रही एवं आमे जदि आमर निजर जो चेतना शक्ति को मनमय सत्तार से उच्चतर भूमि गुड़ी को उत्तोलित कर नबा ताले प्रकृत रे ताही अपवार्ड इवोल्यूशन बा ऊर्धायित विवर्तन एक प्रथम अपरिहार्य पदक्षेप बोली श्री अरविंद कहते फास्ट इंडिस्पेंसिबल स्टेप ताको छाड़ी की आउ किछि पदक्षेप नहीं। तेणु जो माने निजर मन को ऊर्धायित करिया पई सम्मति दियंती ए जगरे समस्त को श्री अरविंद का आशीर्वाद निश्चय प्राप्त हो जे आमे अति कम रे विवर्तन से प्रथम पदक्षेपटी ग्रहण कले। कहीं ना प्रकृत रे सेई भूमि से उच्चतर भूमि आमर अधिकांश मनमय गतिस्पंदन गुड़िक लाभ करुछु एवं सेई गतिस्पंदन रे से जो मोमेंट्स लार्जर मोमेंट्स अच्छी से क्षेत्र रे सेठु रही आलोक सेठी रही उद्भास सेठी रही बोधि इंट्यूशन सेठी रही प्रेरणा जहाँ आम गतकाली लाइट रिवोल्यूटरी इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशनल द इंट्यूटिव बोली पढ़ी आम सेठु आसुची जदि प्रकृत रे आम उच्चतर मनमय भूमि पाखर ही आसुची आम जदि मनर से भूमि को जीवा नहीं ताले तो यथार्थ प्रेरणा यथार्थ प्रज्ञा यथार्थ आलोक एवं यथार्थ उद्भास आमको प्राप्त हम ना। ताले पुणी कहुच्छी जदि आमर से सब आमर चेतनाटी से भूमि उपनीत होबार सफल हो पार इफ द कॉन्शियसनेस कुड सक्सीड इन रीचिंग देम जदि सेठी पहुंची जीव बा सेठी मेंटेन करिवो निजको सेठी
ବିଚରଣ କରିପାରିବ, ସେଇଠି ରହିପାରିବ, ଆଉ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ, ନିଜକୁ ସେଣ୍ଟର ଇଟସେଲ୍ଫ ଦେଆ, ତାହେଲେ ମନମୟ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ତାର ଶିଖର ଓ ବିସ୍ତାର ଗୁଡ଼ିକର ତାର ହାଇଟ୍ସ ଆଉ ତାର ଲାର୍ଜନେସ ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ସ୍ପିରିଟର, ଆମ ଚିଦ୍ଗତତାର, ଆମ ଚିନ୍ମୟତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା କୋର, ତ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଧାରଗତ ଅବିଦ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରିନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଟି ଆହରଣ କରୁନାହିଁ। ମା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଅପସାରିତ କରିନେଲେ 1950 ମସିହାରେ, ମାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 4-5 ଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳିନ୍ଦା, ପ୍ରଣନ୍ଦା ସମସ୍ତେ, ନିରୋଧ ପରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମା କହିଲେ, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଡିରାଇଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ଫୁଡ୍ସ? ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ କଣ ମୁଁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଭୂମି ରହିଛି, ସେଇଠୁ ବି ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଚିନ୍ମୟତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌଣ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତି ମାନସର ଏକ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ଅତି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶଟି ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯିଏ ବାଧକ ଅଛି, ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ, ସୀମିତ ମନ, ସଂକୁଚିତ ମନ, ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ମାନେ ଅସ୍ଥିର ମନ, ସନ୍ଦେହୀ ମନ, ଯୋଉ ମନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳତାକୁ ବାଟ ଛାଡୁନାହିଁ, ତାକୁ ମାନେ ତା ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଲଢିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ଚେତନାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ରହିଛି ତା ଦୂର ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ସହିତ ନିଜର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ବା ଅତିମାନସର ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ନିମ୍ନଭାଗସ୍ଥ ସତ୍ତାଟି ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଛାଞ୍ଚ ଗଢିବାରେ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେଇପାରିବ, ରିମୋଲ୍ଡେଡ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଛାଞ୍ଚ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚରେ ଆସିବେ ରିମୋଲ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନା, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାରୁ by the force of that remolded consciousness ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାତ୍ତତର ଆରୋହଣ ଦ୍ୱାରା, ସବଲାଇମର ଏସେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭିତରକୁ ଆସେ, ସେଇଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଜଣେ ତାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦାତ୍ତତର ଆରୋହଣ ହଉନାହିଁ, ସବଲାଇମର ଏସେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ସିଦ୍ଧିଟିକୁ ବା ତାର ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟିକୁ ବା ସେଇ ଶିଖରଟିକୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ରାବଣ ଭଳି ବା ଅନ୍ୟ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଏକ ଉଦାତ୍ତତର ଆରୋହଣ, ସବଲାଇମର ଏସେଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ହବ ଏବଂ
ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ମନୋଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ଅନେକ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିଛି, ଅନେକ ବିଚାର ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଷେପ ବି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈର ଭାବନା, ବୟମନସ୍କତା, ବହୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେ ତାରି ଉପରେ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ ଆଉ ମନମୟ ଭୂମିର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଅତିମାନସ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ସୁପ୍ରିମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନେଚର ଭିତରେ। ଆଜି ସେଇ ଉଦାତ୍ତତର ଆରୋହଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ এই ଉଦାତ୍ତତର ଆରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। It is possible without an actual ascent into these at present subconscient mental planes, or without a constant or permanent living in them, by openness to them, by reception of their knowledge and influences, to get rid to a certain extent of our constitutional and secular ignorance. It is possible to be aware of ourselves as spiritual beings and to spiritualize, though imperfectly, our normal human life and consciousness. ताले वर्तमान कौन हिची ना आम लगी अति चेतन हुई रही सबू मनर यही सबू भूमि रे एट प्रेजेंट जोटा it is possible without an actual ascent into these at a present superconscient mental planes, ताले प्रकृति रे अवधारित भूमिटा कौन मनर अवधारित भूमि हला मन होची चेतनार चेतना दिगरे आरोहण करिवार एक अद्भुत गोटे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट। सेटा आपन को चाहिए ईश्वर पर्यंत नहीं परिबो, चाहिए सेटा नरक रे पकेदो। मनर मूले ये जगत भागवत कहते तेणु मन को साधन भाव व्यवहार करवा द्वारा प्राणगत भूमिर समस्या समाधान हम, द्वारा जड़गत देहर समस्यार समाधान हम एवं तारी जरिया ही आमे उद्धारित होछु। ताले वर्तमान अतिचेतन टा होचे आमर गोटे संभावना सुपर कनसेंट। ताले वर्तमान अतिचेतन दिगरे मनटी गति करुछि, एसेंट एक्चुअल एसेंट इनटू दिस वर्तमान से गति करुछि। सी आरोहण जो करुछि तार प्रकृत आरोहणटी सुपर कनसेंट दिगरे। आ वर्तमान कौन करे हठात आमे सेही प्रकृति भितरे प्रवेश करि पारु नाहंती, पॉसिबल भी हो नाही। एवं आमे सेठी की जो कहा जायतला आमे मेंटेन करिबा सेठी मध्य आमे कांस्टेंट और परमानेंट और विदाउट ए कांस्टेंट और परमानेंट लिविंग इन देम आमे सेठी हठात भी सेही अवस्था रे रही परिबा नाही। कारण मनर एपरि गोटे न जे स्केल भली आमे तो गोटे मेकानिकल तक उठे नहीं परिबा। तेणु ये जेहेतु गोटे अति सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया एवं मांकर बिना सहयोग रे तांको बिना करुणा रे ये कथा आदौ संभव नुहे। तेणु वर्तमान पई अंतत आमे सेठी रही पारे नाहंती कांस्टेंट एंड परमानेंटली से सुपर कॉन्शियंट रे। वे तो जोटा आम पई अवधारित होई रही से भूमि को आमे जाई पारु नाहंती, किंतु ता सत्वे आमे कौन करिबा
ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଅତି ମାନସର ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରିବା ମନଟିକୁ, ଯେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ମନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏତେ ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଏତେ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ଗୋଟେ ବୈରତା ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ, ବୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ମଣିଷର ମନର ଅବସ୍ଥାର କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ, ତ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିହବନି, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ମଣିଷର ଯୋଉ ମନର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ତ ସେଇଠିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସ୍ଥାୟୀ ବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ by openness to them, by reception of their knowledge and influences, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ ସମ୍ଭବ ହୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଶୁଛି ଆଖିକୁ, ଯୋଉଠି ଏଇ ଅତିମାନସର ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର, ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍, ଯୋଉଟା ଆନାଲିଟିକ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ମନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ସହଜିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କଣ କରେ, ତାକୁ ରିପଲ୍ କରେ, ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ ମି, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ ମାଇ ଲେଭେଲ, ମୁଁ ତ ସରଳଟେ, ମୁଁ ତ ଏତେ କଥାକୁ ବୁଝି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେ ଯେମିତି ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା, ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆପଣ ଅତିମାନସର ସେଇ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଆମେ ତପସ୍ୟାର ସେଇ ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିଯିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ସବଲାଇମର ଏସେଣ୍ଟ, ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ଆମେ ସେଇ ଉଦାତ୍ତତାର ଆରୋହଣ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର। ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରି କଣ ମାଗିବା? ଆମେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି, ଆମ ଘର ହେଇଯାଉ, ମୋ କଦମାର୍ଜ ହେଇଯାଉ, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ମିଳିଯାଉ, ମୋ ଘରେ ରୋଗ ଛାଡି ଯାଉ, ଆମ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଜୟ ରହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଭୂମିରେ ଥିବା କମ୍ଫର୍ଟ ଗୁଡା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅତିମାନସର ଆଲୋକକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି? ମା ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଚେତନା, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ମାଗି ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି, କିଛି ନଡିଆ କଦଳୀ ନିଅ, କିଛି ଧୂପ ଦୀପ ନିଅ, ଆଉ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ଫର୍ଟ ଗୁଡିକ, ହ୍ୟୁମାନ ସେଫ୍ଟି ଗୁଡିକ ଦିଅ, ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡିକ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ସେଫ୍ଟି, ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ଫର୍ଟ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ୟାର ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅତିମାନସରେ ଆମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅତିମାନସରେ ଆମର ଆନନ୍ଦର ଭୂମି ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମି ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସୁଲଭ ସୁଖ କମ୍ଫର୍ଟ କୁ ଛାଡିକି ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନେଚର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ହ୍ୟୁମାନ ନେଚରଟାକୁ ଛାଡିକି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଖାରେ ଦେଖିବେ, ମା ଗୋଟେ ବଢି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ମଣିଷତାଟା ପାଇଁ କେତେ ଜିଦ୍ କରୁ, ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଜିଦ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନର ବଡ ବାଧା। ଆଉ ସେଥିରେ ମଣିଷ ହିଁ ରହିବାର ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲିଟି ନାହିଁ କି? କେତେ କମ୍ଫର୍ଟ! ଆମ ଘରର ସବୁ ଆୟୋଜନ ଗୁଡିକ, ମାନେ ଚା ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ଏସି ବଢିଆ ଘର କରିକି ଶୋଇବା,
ଗୋଟେ 5 ମହଲା କୋଠାରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ବଡ ଅଡି କାର କି ଗୋଟେ BMW କାର ଚଢିକି ବୁଲିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା, ଇତିହାସରେ ରହିବା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଫସିକି ରହିଛି। ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଅତିମାନସର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଜଟିଳ କାମ। ଇଏ ଆହୁରି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବି, ନହେଲେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଫେରିଯିବି, ତ ସେଇ ମାନସିକତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡର ଆମେ ଅତିମାନସ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବା କେତେ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିନା ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ସେଇ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, by reception of their knowledge and influences, ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳରୁ ଆମେ ଉଠିକିରି ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ସେଇ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରରେ ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଛ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ we are receiving his knowledge and influences, ତାଙ୍କର ମହାନ ଜ୍ଞାନକୁ, ତାଙ୍କର ଅତିମାନସର ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହବ to get rid to a certain extent, କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ of our constitutional and psychological ignorance, ଆମର ଆଧାରଗତ ଆଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଅବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଦୂର କରିବାରେ ଆମେ କିଛି ଦୂର ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଭାବଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସତରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ମନର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡି ଅତିମାନସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା କରିପାରିବା ଯେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ, ଟୁ ସର୍ଟନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, ଆମେ ଆଧାରଗତ ଓ ମନୋଗତ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ବି ଆୱାର ଅଫ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫସ୍। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ। ଟୁ ବି ଆୱାର ଅଫ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗୃତିର ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗରଣର ପର୍ବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଜବ ଜାଗୋ ତବ ସବେରା। ଆମ ପାଇଁ ସକାଳ ଆସିନାହିଁ, ଯୋଉ ସକାଳଟି ଆସିଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତିର, ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ସକାଳ ଆସିନାହିଁ, ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଆଲୋକ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଜାଗରଣଟି ଆସିନାହିଁ। ସେ ଜାଗରଣଟି କୋଉ ବାଟରେ ଆସିବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ବି ଆୱାର ଅଫ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା କିଭଳି ନା, ଏଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗସ୍, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ। ଆଜି ଆପଣ କଣ? ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ତ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଏନିମାଲ ବିଙ୍ଗ ହେଇକି ବି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ, ଆଉ ରୋଗରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଅସ୍ଥିରତା, ଅଶାନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ହବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଅତିମାନସର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ସେଇଠି ଆପଣ ରହିବେ। କେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ,
खाली आम निजक स्पिरिचुअल बीइंग भाव पाइबा ना आम निजक गोटे गोटे चिन्मय सत्ता भाव गोटे स्पिरिचुअल आम निजक आध्यात्मिकरण दिगरे नहीं जाई परिबा स्पिरिचुअलाइज करि परिबा आउ दो इम्परफेक्टली आवर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एंड कॉन्शियसनेस आमर जो स्वाभाविक ह्यूमन लाइफ जीवन मानव जीवन रही मानव चेतना रही ताको आम जदिओ इम्परफेक्टली पूर्ण नुहे किसी माने अपूर्णता सहित आम ताको किछि बाटरे स्पिरिचुअलाइज कर पारिबा एटा होची गोटे आपण कहे पूर्ण कहीं हेनी पूर्ण रास्ता अलग कारण पूर्ण रास्ता होची आरोहण आरोहण एत संभव होनी ताले से जगह आप खाली जस्ट टू ओपन जस्ट टू रिसीव द नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस एटा होची बहुत बड़ कथा देयर कुड बी ए कॉन्शियस कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम दिस ग्रेटर more luminous mentality and a reception of its enlightening and transforming forces. तले सत्य बेले there could be a conscious communication. सेठ गोटे सचेतन संजोग स्थापन संभव हो पारिबो आउ कौन संभव हो पारिबो and communication and guidance from this greater more luminous mentality ताले जते बेले आपन को पाखरे जो मनोभूमिटी रहिबो सेटा लुमिनस हे जिवो प्रभास्वर हे जिवो आलोकित मनोगत भूमि हबो लुमिनस बहुत चमत्कार शब्द दिए जोटा प्रभास्वर ता भितर प्रभा रो संभावना रही माने से मनुष्यटी गोटे आलोकित मनुष्य गोटे एनलाइटेंड आउरी तार आगरे प्रभास्वर से ता प्रभाटी को तार से आलोकटी को दिशुची ज्वलंत भाव से प्रभास्वर होइक रही आपण जेतेबेले बुझी परिबेनी से मनुष्यटा केमितिया से देखिबे जेतेबेले आपण बुझी परिबेनी जे सेमिति मनुष्यटा किए जा पाखरे गोटे प्रभास्वर मनोभूमि थिला मां को देखिबे तले आम आगरे उदाहरण अछि सब बेले रेडीमेड उदाहरण तेनु गोटे बृहत्तर आउ ग्रेटर मोर लुमिनस मेंटालिटी पाखरु आसी गाइडेंस पाइबो ना निजे पा निजर माने मन तोर निज गुरु इथमै कहैदिला मन जेते बेले गोटे कॉन्शियस कम्युनिकेशन पाइबो मा सब बेले कहउतले लिसन द व्हिस्पर ऑफ योर स्पिरिट लिसन द साइलेंस ऑफ योर सोल तो से को कथारा कहले एई कथाटाई कहले जे सेते बेले जाय कि आम पाखरे गोटे कॉन्शियस कम्युनिकेशन हो नले आमे हमर व्यक्तिगत समस्या गुडी करे छंदी ही कि थिबा ओ जत्ते कम्युनिकेशन करथवा मांग सहित आम व्यक्तिगत समस्या गुडा नै करथवा सेत्र अति मानसर तत्व रहिबो नै उपादान रहिबो नै ताले जते बेले आपण गोटे कॉन्शियस कम्युनिकेशन करिवे गोटे सचेतन गोटे प्रकार संजोग आउ सेही बृहत्तर अधिक प्रभास्वर मनोगत भूमि सहित आमर संजोग का सहित हम ता सहित ये जो अधिक प्रभास्वर आउ बृहत्तर मन सहित संभव हम ताले आपण को सेठू बहुत चमत्कार भाव एंड रिसेप्शन ऑफ इट्स एनलाइटनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फोर्सेस सेठू आपण संदीपनकारी जोटा एनलाइटन करे मनुष्य को प्रज्ञाशील करे आउ जहाँ ताको रूपांतर करे ट्रांसफॉर्मिंग सेही शक्ति गुड़िक ग्रहण करा जाई परिबो ताले गोटे मेथडिकली आपण कहउछि आपण निज को ओपन करिवे से ज्ञानटा को तार प्रभावटी को जानिबे ताको ग्रहण करिवे तापर जाय कि आपण को मनर गोटे माने कोन गोटे प्रभास्वर मनोगत भूमि तयारी हबो गोटे बृहत्तर मनोगत भूमि तयारी हबो आपण अल्प किछि परिमाण रे निज को स्पिरिचुअलाइज करि परिबे किछि अपूर्ण भाव रे निज को गोटे स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग भाव रे ग्रहण करि गोटे स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग नुए नॉर्मल ह्यूमन लाइफ रो आपण बाहरी की निज को गोटे स्पिरिचुअल बीइंग भाव रे अनुभव करि परिबे
ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଧାରଗତ ମନୋଗତ ଅଜ୍ଞାନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଆଉ ଏନଲାଇଟେନିଂ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହବ ବା ଆପଣ ସେଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଣ କଲେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଣାଳିକା ଭିତରେ ରହୁଥିବା। ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି that is within the reach of highly developed or the spiritually awakened human being। ଏଇଟା ପୁଣି ସମ୍ଭବ କି ଅସମ୍ଭବ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭୂମିରେ ଜାଗୃତ କରିପାରିଛନ୍ତି, spiritually awakened human being, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା, ଏଇଟା ତାର ରିଚ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ହାଇଲି ଡେଭଲପଡ ହେଇଥିବ। ସେ ନିଜକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିଥିବ। ଏସବୁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। that is within the reach of the, ଏଇଟା କାହାର ରିଚ୍ ରେ ରହିଛି? ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁମିନସ୍ ବା ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପଡ ସୋଲ, ହାଇଲି ଡେଭଲପଡ, ନଟ୍ ଜେନେରାଲି ନୁହେଁ, ହାଇଲି ଡେଭଲପଡ ଅର୍ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆୱାକେଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଟା କେତେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ ଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ। ଯଦି ବି ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ଷ୍ଟେପ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଏତିକି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପଟା କଣ ଥିବ? ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଦୂର। ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଧାଡି ମା ବହିର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁରୂହ ପଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କାରଣ ମାନବ ମୁକ୍ତି, ଏର ସମୂହ ମୁକ୍ତିର କଥା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତିର କଥା, ପୁରା ମାନବ ନିୟତିର ମୁକ୍ତିର କଥା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜଣକର ସାଧନା ନାହିଁ ଯେ ଆଗ କାଳରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ହିମାଳୟ, ନା କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ନା ଶିର ଅଛି, ନା ପୀଡା ଅଛି। ସେ ତାର ବସିକି କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲା, କି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରି ପକେଇଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁ କହି ପୂଜା କଲେ, ସେ ତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲିଗଲା। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଅଲଗା ପାଠ। ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ରେ ଏ ପାଠଟିକୁ ଏଇ ବାଟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ମହାଯୋଗୀ ମାନେ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ମନୀଷୀ ମାନେ ସବୁ ଛାଡିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢିଛେ ନା, when everything ends philosophy begins, ସବୁ କଥା ସରିଲେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁ କଥା, ଯେତେ ଯୋଉ ଲୋଜି ଅଛି ଏ ଜଗତରେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ସରିଲେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁଣି ଆଉ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି when every philosophy ends ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ's philosophy begins। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକାଥରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି, ହାଇଏଷ୍ଟ ସମିଟ ର କଥା କହୁଛୁ। To reach an integral self knowledge, an entire consciousness and the power of being, there is necessary an ascent beyond the plane of our normal mind। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, to reach an integral self knowledge, the entire consciousness, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଏଣ୍ଟାୟାର କନସିୟସନେସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ବିଙ୍ଗ, ଆପଣ ସତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, there is necessary an ascent, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ, ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ, ascent beyond the plane of our normal mind। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ମନ ରହିଛି, ତାର ମନୋଭୂମିର
ऊर्ध्वକୁ ऊर्ध्वायिତ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ କାହିଁକି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଆପଣ ଆସେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜଷ୍ଟ ଓପନ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଘଟିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲେନ ଅଫ ଆୱାର ନର୍ମାଲ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ତାର ବିୟଣ୍ଡ କୁ ଆସେଣ୍ଟ କରିବା। এই କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଟୁ ରିଚ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଏନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର କନସିୟସନେସ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଫ ବିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଦେୟାର ଇଜ ନେସେସରୀ an ascent beyond the plane of our normal mind। ଆମ ମନଭୂମିର ଯୋଉ ଦେଣ ନେଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ସବୁ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଦଳେ ଲୋକ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ବିକାଶ କରିଦଉ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଦଳେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅ ବିକାଶ କରିଦଉ। ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ପଡିକି ତାରି ଭିତରେ ଦେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ତାରି ବିଭାଜନ ରେଖା ଭିତରେ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଭଳିଆ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି କାହିଁ କିଛି ତ ବିକାଶ ହେଲାନି। ଆରେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଆଟପ, ବାହାରର ବିକାଶ ତା ବାଟରେ ହବ, ସେ ତାର ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ। ବଳଦ ଗାଡି ଚଢୁଥିବା ମଣିଷ ହୁଏତ ସୁପର ସେଟ୍ ମାନେ ସୁପର ପ୍ଲେନ କୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି, ବସ ର ବଦଳୁଛି, କାର ର ବଦଳୁଛି। ସେଇଟା ଆମ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଦରକାର ଅଛି। ହୁଏତ ମାନେ ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିକାଶ କରିପାରିଛି, ହୁଏତ ତାର ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କେହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଯାହା କହିଥିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିଯିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜୟ କରିବା ଦୁରୂହ। ଆପଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଜୟ କରିଯିବେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡା ଜୟ କରିଯାଇଥିଲେ। 33 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ କଫିନରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 33 ବର୍ଷର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶବବାହକ ମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବଯାତ୍ରା ହବ କଫିନ ଭିତରୁ ମୋ 2ଟା ହାତକୁ ବାହାର କରିଦବ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଜୟ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ କନସିୟସନେସ ର କଥା ସେ କହିଲେ, କେବଳ ଚେତନା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବିଜୟ କରିଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର। ଯଦି ତା ନ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମତେ ବେଶୀ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ, ବିଭାଜିତ, ହ୍ୟୁମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟତା ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋହଣ is at present possible in an absorbed superconscience। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ଆରୋହଣଟା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତି ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରିବା, ଆବଜର୍ଭ କରି ରଖିବା। ଅତି ଚେତନାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ପରମାତ୍ମିକ ଚେତନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନା। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅତି ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିନିବେଶିତ ରଖେ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ଆମେ କରୁ କଣ? ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ବସିକି ଘାଣ୍ଟି ହଉ, ମାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସମର୍ପଣ କରୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ମାନସିକ ବା ଅତି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଭିନିବେଶିତ ହଉ, ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ସେଇଠି ଥାଉ? ତାହେଲେ such an ascent is at present possible, ଏଇ ଆରୋହଣ ସମ୍ଭବ।
केमिति संभव ना इन अब्जर्व सुपर कन्साइंस जदि आमे अधिचेतना मध्य निजको कोन करी अब्जर्व करी रखिबा बट that could lead only to an entry into the higher levels in a state of immobile or ecstatic trance ताले जते बेले आपण एई आरोहण करिवे अधिचेतना मध्य अब्जर्व हेबे सेते बेले गोटे स्टेट ऑफ इमोबाइल गोटे निश्चल जोटा मोबाइल नुहे गतिशील नुहे आउ एक्सटाटिक ट्रांस गोटे अभिभूत समाधि अवस्था रे जाइकी आपण पहुंची जिवे बट दैट कुड लेड ओनली से ओनली शब्द लगे दिया आपण अति बेसी रे जाइकरी गोटे ट्रांस रे पहुंची जिवे गोटे समाधि अवस्था अभिभूत समाधि ब्रह्मालीन अवस्था जहाँ को कह जाउतला ब्रह्मानंद अवस्था प्रबल आनंद अछि प्रबल जेटा खाली ओशन ऑफ डिलाइट सेटा जो माने ताको एक्सपीरियंस करिसेंती सेमान को कथार मु सुनी कहूची बा श्री अरविंद लिखिचंती ता ऊपर सिंथेसिस जोगरे समाधि ऊपर अनेक कथा लिखा है ताले आमे ताले पुनी कहउचंती सेटा भी हमर लक्ष्य नै एटा ओनली हे गला तो आम पूर्णता दरकार इफ द कंट्रोल of that highest spiritual being is to be brought जदि आमे उच्चतर आध्यात्मिक भूमिर बा सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता रो जो कंट्रोल टिकु बा नियंत्रण टिकु संभव करिबा ताले being is to be brought into our working life आमर यही जागृत जीवन भीतर को जदि आमे ताको आनिया को चाहिबा there must be a conscious heightening and widening into immense ranges of new being ताले नूतन सत्ता आड़कू नूतन चेतना आड़कू आमको कौन करिया पड़िबो there must be a conscious heightening बारंबार से शब्द गोटे सचेतन आरोहण एवं व्याप्ति तेबे जाई कि मनुष्य तार ए जागृत अवस्था रे वर्किंग लाइफ रे उच्चतम आध्यात्म सत्तार नियंत्रण को संभव करि परिबो एवं बारंबार कहा जाउछि खाली न्यू बीइंग आपण हेबे नै और हेबे न्यू कॉन्शियसनेस नूतन चेतन आड़ को जिबे न्यू पोटेंशियलिटीज ऑफ एक्शन नूतन कर्मगत संभाव्यता ए टेकिंग अप बुझिउछि जदि उड़ा जहाज टेक अप करे आपण ऊर्ध्वायित हेबे ए टेकिंग अप एज इंटीग्रल एज पॉसिबल स्ते दूर संभव आमे सेतिकी पूर्ण भावरे टेकिंग अप करिबा ऊर्ध्वायित हवा एई धूली माटीर घटना नै कि माने मु रमण महर्षिंकर गोटे धाड़ी पढुथिली से कहले तांको पचराला सिद्धि कोन रमण महर्षि कहले जदि समग्र पृथ्वीर दुख दन्य जंत्रणा अपमान अपशब्द गुड़िक आम उपर आसिक तुटी पड़ो भांगी पड़ो तथापि विचलित न हो मां को पचराला सिद्धि कौन मां कहले गोटे अनफ्लिकर्ड फ्लेम गोटे निर्वात प्रदेश रे गोटे आलोक जलुछि निष्कंप स्थिर अप्रतिहत से केबे लिभि जीवने कि से दोहली जीवन से आलोक निष्पन्द जल किंतु बाह्य पृथ्वी आम केते प्रभावित करुछि केते परीक्षा निरीक्षा नहीं कि आम चारिकड़ को आसुछि एवं आपण को जते बेले कहगला जे सिद्धिटा सही अवस्था जो अवस्था रे आध्यात्मिक सिद्धिर कथा जे आमको गोटे नूतन चेतना भीतर को नूतन सत्ता भीतर को नूतन कार्यधारार संभावना भीतर को टेकिंग अप ताको नहीं जीवो एज इंटीग्रल एज पॉसिबल ऑफ आवर प्रेजेंट बीइंग आमर जो प्रेजेंट बीइंग प्रेजेंट कॉन्शियसनेस एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज आमर जो वर्तमान सत्ता वर्तमान चेतना और वर्तमान कर्म धारा को से परिवर्तन कर दे परिबो एंड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ देम ताको ही विवर्तित करिवो इनटू डिवाइन वैल्यूज दिव्य मूल्य बोध आड़ को
which would ଆପଣଙ୍କର divine value human value ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡିକ ତ ମଣିଷକୁ ମାନେ କଣ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। Divine values which would affect a transfiguration of our human existence। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ମାନବିକ ଭୂମି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। For wherever a radical transition has to be made, there is always this triple moment: ascent, widening, and or of field of base integration in nature's method of self transcendence। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନା, ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଧାରା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ସତ୍ତା, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ, କର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ ଟ୍ରାନଜିସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୌଳିକ ରୂପାନ୍ତର। ଗୋଟେ ସେଇ ମୌଳିକ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି, ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନରେ, ଯୋଉ ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ବା ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ, ସେଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ there is always a triple moment, ତିନୋଟି ଗତିବିଧି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ascent, ଆରୋହଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସେଇ ଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, widening of field and base। ତାର ଆଧାରଟି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆଉ ତାର ଭୂମିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଭାବିବେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୋଉ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଅଛୁ, ଆମେ କୋଉ ଚେତନାର ଆଧାରରେ ଅଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ଚେତନାର ଭୂମି ଏବଂ କେଉଁ ଚେତନାର ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲା, ଯେମିତି ସଡ଼କ ଗୁଡାକ ସବୁ ୱାଇଡେନ୍ ହଉନି, ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ସଡ଼କ ଗୁଡା 19 ଥିଲା, ତାକୁ ଓସାର କରାଗଲା, 6 ଲେନ୍ କରାଗଲା, 8 ଲେନ୍ କରାଗଲା। ଏଇଟା ସେଇଭଳି କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ଡକୁ ନେଇ ମଣିଷ ତାର ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଚେତନାର ପରିସର ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାକୁ ସେ ୱାଇଡେନିଂ କରିବ। ଆଜି କଣ ମାଗୁଛି ନା, ଆଜି ମାଗୁଛି ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟ ହେଇଯାଉ, ସେଦିନ ମାଗିବ ଅମରତ୍ୱ। ଆଜି ମାଗୁଛି ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, କାଲି ସେ ମାଗିବ ମହାଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱାଇଡେନିଂ ଅଫ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍। ତେଣୁ ଆରୋହଣ ଆଉ ବିସ୍ତାରଣ ବା ଯେଟାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କହିବା, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସମନ୍ୱୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ, ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଟ୍ରିପଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ତିନୋଟି ଯାକ ଧାରା। ଏବଂ ସେଇଟା କଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ନେଚର୍ସ ମେଥଡ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ନିଜକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମ ଅତିକ୍ରମଣ। ଏଇ ଆତ୍ମ ଅତିକ୍ରମଣର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି, ଏ ଟ୍ରିପଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୁଝିବା, ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ସେତେ ଆମ ଭିତରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତି ବଢିବ। ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍, ବାରମ୍ବାର କହି ହଉଛି, ଆମେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ ଛାଡିକି ଆକାଶକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୂମି ଛାଡିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ପର୍ବରେ ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ କରୁଣାବଶତଃ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଆଜି ଶେଷ ଶବ୍ଦଟି ଭାଇ ଯାହା ବୁଝଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ ଗହନ କଥା, କେତେ କେତେ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମତେ ସହଜିଆ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଲା,
ନେଚର୍ସ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ତା ବାଟରେ କରିବ କି? ଏ ତ ସବୁ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ କୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନା ପ୍ରକୃତି ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋଲାବୋରେସନ ଦରକାର। ମା ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟଟି ମାଗିଥିଲେ, will you help? ନହେଲେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିଟି ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟିକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି, ଆମ ଆବୁଡା କାମୁଡା ବିବାଦ କଳହ ପୁଲିସ ଥାନା କଚେରୀ ମକଦ୍ଦମା ସରକାର, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଠି କିଛି ରିମୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ କହିଲେ ସେ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ କେବଳ ବିବର୍ତ୍ତନର ସତ୍ୟ ଧାରାଟିକୁ ବା ଅତିମାନସର ଧାରାଟିକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ସହଯୋଗ କରେ ବା ଯୋଉଟା ସଚେତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରେ, ବାରମ୍ବାର କନସିୟସ୍ ୱାର୍କିଂ ର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ତାର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ଯଦି ଜାଗୃତ ହବା, ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ହବ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚରଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜଡ ହେଇପାରିବ, ତାରି ଭିତରେ ତାର ଉତ୍ତର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମଝିରେ